So our last class we have started and we have said the relationship between pressure, volume, and temperature with the gases, right? Limitations of ideal gas law. When we expected the gases should behave ideally, but they are not in practical, right? So what is the problem? This is because the real gases do not always obey the kinetic theory in two ways. There is not zero attraction between the molecules, right? Important kintu mark kora lagbe. We cannot ignore the volume of the molecules themselves. Even though we say that in comparison to the whole volume of the gas chamber, the volume of gases are very negligible, but it is in summation it is not negligible. It is not zero আসলে যেটা আমরা বলতে চাই যে it should be ignored, but it has quite a large volume, right? So these differences are especially noticeable at very high. তাহলে এই দুইটা পয়েন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট, প্লিজ মার্ক করো। What is the main difference between the real gas and the ideal gas? So kinetic theory যেটা আমরা বলছি এটা real gas কেন obey করে না because of these two reasons mainly. যে মানে আমরা বলতে চাই যে the collision is elastic and there is no force of attraction between the gases. Zero force of attraction, but it is not zero force of attraction. If it is zero force of attraction, then how come they have boiling point and melting point? বোঝা যায় কথাটা? অনেক কম পাইছো প্রিয়তা মার্কস। বলতে হবে, প্রবলেম বলতে হবে। কোনো পেয়ার প্রেসার থাকা যাবে না, একদম নো পেয়ার প্রেসার। কে কি বললো দরকার নাই জানা, কে কি মনে করতেছে আমি এটা পারি না, এটা বললে সবাই বুঝছে আমি বুঝলাম না, আসলে সবাই বুঝে নাই, দুই একজন বুঝছে, বাকি সবাই চুপ করে আছে। তো পেয়ার প্রেসার থাকলে পারবো না, কিছুই পাবো হবে না। আর এই যে কোয়েশ্চেন করার চান্স একবার চলে গেলে আর ওটা পাবা না, কারণ এরপরের দিন আবার অনেক নতুন কোয়েশ্চেন আসবে, নতুন ইস্যুস আসবে। তো এটা খেয়াল করো, এই জায়গাটা আমি এমফাসিস দেই, এখানে খুব এই জায়গাতে এফোর্ট বেশি দিই। প্রবলেম আছে বলতে হবে। These differences are especially noticeable at very high pressures and very low temperature. 1 mark. এটা 1 mark. মানে কখন when ideal gas real gas behaves most differently than the ideal gases. কখন? যখন প্রেসারটা is very high and temperature is very low. 1 mark. এটা প্রচুর পাস কোয়েশ্চেন পেপারে এই কোয়েশ্চেনটা আছে, অনেকগুলাতে। মেমোরাইজ করা লাগবে কিনা, মানে আন্ডার দিস কন্ডিশন কি হয়? হ্যাঁ, অলমোস্ট অ্যান্সার, বাট এগুলো সব তোমাকে ওইভাবে মেমোরাইজ করা লাগবে না, বাট জিনিসটা বোঝাটা ইম্পর্টেন্ট কি হয় এখানে। ভেরি হাই প্রেসার, ভেরি লো টেম্পারেচার। হ্যাঁ, ভেরি লো টেম্পারেচারে কি মানে তুমি টেম্পারেচার কেন এটা হইতেছে দেখো, আমরা যে কথাটা বলছি, ইফ দ্য টেম্পারেচার ইজ ভেরি হাই, গ্যাসেস আর ফার অ্যাওয়ে ফ্রম ইচ আদার, সো দেয়ার ইজ অলমোস্ট নো অ্যাট্রাকশন। তার মানে আমরা আইডিয়াল গ্যাসের ক্ষেত্রে যেটা বলতে চাইতেছি, দেয়ার ইজ জিরো অ্যাট্রাকশন। ইট ইজ অলমোস্ট ট্রু ফর আ গ্যাস হুইচ ইজ অ্যাট ভেরি হাই টেম্পারেচার। ঠিক আছে, আমি কি বুঝতে পারছি? ভেরি হাই টেম্পারেচার। তাহলে ভেরি লো টেম্পারেচারের ঘটনা কি? ধরো একটা গ্যাসকে তুমি -200 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে রাখছো, এই গ্যাসটা ইদার লিকুইড, হ্যাঁ, or there are some gases which are solid at that temperature. তার মানে কি, they are not definitely obeying the ideal gas law, rather they are solid, they have very good force of attraction in between them. বোঝা যায়? হ্যাঁ, তাহলে আর very high pressure কি, gases are squashed to form liquid. If the gases are in liquid state, then they have a very good force of attraction in between them. বোঝা যায়? কিন্তু আমরা কি চাইতেছি আইডিয়াল গ্যাসে? There should not be any force of attraction. তাহলে দেখো, যখন if you are giving very high pressure and very low temperature, what are happening? The molecules are close to each other, যেটা বললাম,
the volume of the molecules is not negligible compared with the volume of the container. কারণ আমরা ওই যে অ্যারোসলের ইয়েতে বা আমরা ওই যে যেগুলা ইয়ে পারফিউম টারফিউম যেগুলো ইউজ করি বা এয়ার ফ্রেশনার, এগুলো কি ঝাঁকা দিলে মনে হয় না যে লিকুইড ভিতরে, আসলে কি লিকুইড। ভেরি হাই প্রেসারে কি আছে, গ্যাস আছে, তাই না? তার মানে দে হ্যাভ ভেরি গুড ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন এন্ড দেয়ার ভলিউম ইজ নট নেগলিজিবল। তাহলে তো এটা ফ্রি দিয়ে দিত, এয়ার ফ্রেশনার ফ্রি দিয়ে দিছে, কেন গিয়ে বলবা যে গ্যাসের ভলিউম তো নেগলিজিবল, এটা ফ্রি দেয়, শুধু কন্টেইনারের দাম রাখেন, গ্যাসের দাম নাই, তাই না? বোঝা যায় কথাটা কি বলতেছি? So the volume of the molecules is not negligible compared with the volume of the container. এটা কখন বুঝি আমরা? যখন very high pressure and very low temperature. There are instantaneous dipole-induced dipole forces or permanent dipole-dipole forces of a direction between the molecules. কারণ এই force of attraction গুলা better work করবে, ঠিক আছে? Because they are intermolecular forces of attraction in general যেটা বলছি, that will increase, right? Attractive forces pull the molecules towards each other and away from the walls of the container. So they will attract each other and they will be away from the container. So you will get the molecules are attracting with large amount of force of attraction. So the pressure is lower than expected for an ideal gas. Ideal gas is a pressure দেওয়ার কথা, ওইটা হচ্ছে lower pressure. You will find because the molecules are pulling together towards them and they are not kicking the wall of the container that much as we are expecting for an ideal gas. Because ideal gas আমরা কি expect করি, যত force আছে সব হচ্ছে ওয়ালের মধ্যে যাবে, molecules এর মধ্যে কোনো force of attraction নেই, but here it is opposite. And if the gases are not elastic, আমি যখন টেম্পারেচার কমায় দিব তখন তো definitely গ্যাসগুলোর যে collision এগুলো elastic না, they are attracting each other, so they are not elastic. So that should be the thing. The pressure is lower than expected for an ideal gas. The effective volume of the gas is smaller than expected for an ideal gas. So এই কন্ডিশন গুলা ইজ ইম্পর্টেন্ট, এগুলা মোর অর লেস আমরা বুঝি, একটা দুইটা তিনটা যদি আমরা একটু খেয়াল রাখতে পারি বেটার। IgIT force will work more in low temperature and high pressure. So এখানে হাই প্রেসার দিয়েই তো ওই যে ইয়ে বানাইছো তুমি, ওই যে এয়ার ফ্রেশনারটা বানাইছো কি দিয়া, হাই প্রেসার দিয়ে, গ্যাস ছিল এখন এটাকে লিকুইড বানাইছো, তাহলে ভলিউমটা আমাদের তো অনেক কারণে দরকার, যেমন আমরা সিএনজি ইউজ করি আমাদের গাড়িতে, তাই না? এখন তুমি যদি এটাকে গ্যাস ফর্মে রাখতে চাও তাহলে কত বড় একটা সিলিন্ডার দরকার, তাহলে এটাকে ছোট করছি কিভাবে, এইটুকু একটা সিলিন্ডারের মধ্যে এত, ওই যে সিএনজি গুলার সিলিন্ডার দেখবা গ্যাস চেম্বার এইটুকু, এটা দিয়ে চলতেই আছে সারা ঢাকা ঘুরতেছে, এইটুকু একটা সিলিন্ডার, এটা কি এইটুকু গ্যাস, এটা তো গ্যাস ফর্মে নাই, লিকুইড ফর্মে আছে, এর জন্য তোমার ভলিউম কম লাগছে, রাইট? তাহলে মানে টেম্পারেচার ইনক্রিজ করলে যেমন গ্যাসটা লিকুইড হবে, লিকুইডটা সলিড হবে, তাহলে আইডিয়াল গ্যাস থেকে ও মানে ইয়ে হয়ে যাবে, মানে আইডিয়াল গ্যাস থেকে কি বলি এটাকে আমরা, আইডিয়াল গ্যাসের বিহেভিয়ার থাকবে না, কম লেস আইডিয়াল হবে, মোর রিয়েল হবে, রাইট? প্রেসার ইনক্রিজ করলে তো সেমটা হইতেছে, বিকজ ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন ইজ ইনক্রিজ, ঠিক আছে? আর কিছু তাহলে এই কোয়েশ্চেন গুলো দেখবা, হোয়াট ইজ মিন বাই দ্য টার্ম আইডিয়াল গ্যাস, ক্যারেক্টার গুলা, হ্যাঁ, আইডিয়াল গ্যাসের ক্যারেক্টার গুলা, আন্ডার হোয়াট কন্ডিশনস ডু রিয়েল গ্যাসেস ডিফার ফ্রম আইডিয়াল গ্যাসেস, এক্সপ্লেইন ইওর অ্যান্সার, ঠিক আছে? সো আন্ডার হোয়াট কন্ডিশন, যেটা বলছি, লো টেম্পারেচার এন্ড হাই প্রেসার, মনে থাকবে সবাই বলো, লো টেম্পারেচার এন্ড হাই প্রেসার, হ্যাঁ এটা লিখতে হবে। এক্সপ্লেইন ইওর অ্যান্সার যদি বলে তাহলে এই যে কিছু পয়েন্ট নিয়ে আসতে হবে, এটা আমরা দেখাবো তোমাদেরকে ইয়েতে past question পেপারে কেমন আছে কোয়েশ্চেন। Sir, I have a question. Yes. So to be an ideal gas, it has to have high temperature and low pressure. Low temperature and high pressure. No, to be an ideal gas. To be an ideal gas, yes. You are correct. Okay. Opposite, high temperature and low pressure. Low pressure একটা gas is more or less will behave like an ideal gas or very close to an ideal gas. You are correct.
ক্যালকুলেশনে যাওয়ার আগে একটা কথা বলতে হবে আগে। আমরা কি বলছিলাম লাস্ট ক্লাসে? হ্যাঁ, না বলি নাই তো। এটা প্রেশার ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু ভলিউম, রাইট? বলছি, or other way around, v is proportional to 1 by p, একই কথা। or লিখি, এটাও লিখি, v is proportional to 1 by p, reciprocal। এরপর বলছি আমরা ভলিউম ইজ প্রপোর্শনাল টু টেম্পারেচার, তাই না? এই দুইটাকে যদি একসাথে লিখতে চাই তাহলে কিভাবে লিখবো? v is proportional to t by p, রাইট? এই দুইটাকে যদি কম্বাইন করি ইকুয়েশন, এটা আসে না? আসে? আচ্ছা, আরেকটা কথা আমরা লিখতে পারি, এটা হচ্ছে ভলিউম ইজ প্রপোর্শনাল টু নাম্বার অফ মোলস, নাম্বার অফ মোলস অফ গ্যাসেস। যদি নাম্বার অফ মোলস অফ গ্যাস বাড়ে তাহলে ভলিউমটাও বড় হবে। একটা বেলুন ফু দিব, মানে গ্যাস যত দিব ভলিউমটা তত এক্সপ্যান্ড করবে, রাইট? তাহলে ভলিউম ইজ প্রপোর্শনাল টু n অ্যাজ ওয়েল। তাহলে ইকুয়েশন 1 ভলিউমের অ্যাসপেক্টে, ইকুয়েশন 2 এন্ড ইকুয়েশন 3, বোঝা যায়? এগ্রিড সবাই? সবাই এগ্রিড? তাহলে v is proportional to nt by p, ক্লিয়ার? তাহলে pv is proportional to nt, ঠিক আছে? pv is Sir, what's NT? স্যার বলেন। Sir, what's NT? n is number of moles, v is volume, Okay. p is temperature, number of moles of gases. Number of moles means what? Amount of gas. If the amount of gas increases, then volume of the gas increases. Nusra? Okay, sir. Agreed? Agreed. এই দুইটা তো আমরা, these two we have discussed in our last class. এই যে equation 1 and equation 2, volume is proportional to 1 by p, মানে reciprocal of pressure. If you increase volume, pressure will decrease. If you increase volume মানে কি? ভলিউম বড় করে দিছি, প্রেসার কমে গেছে, or pressure increase করলে ভলিউম কমে যাবে। That is the thing we have discussed. আর temperature is proportional to volume, মানে if we increase temperature, volume will expand. If we increase temperature, volume will expand, right? আর আরেকটা কি বলছি, যে আমরা যে কোনো কিছুতে if we increase the number of molecules of gases, then the volume will expand. বেলুনের একটা এক্সাম্পল দিছি, তাই না? রাইট? তাহলে এই তিনটা ইকুয়েশনকে যদি আমরা একসাথে করি, we are finding v is proportional to 1 by p, v is proportional to t, and v is proportional to number of moles of gases. So v is proportional to nt by p. বোঝা যায়? বুঝছো? হ্যালো, ও তো নাই, এটা হচ্ছে প্রবলেম। আচ্ছা, pv is proportional to nt, ঠিক আছে এটা? হ্যাঁ, তাহলে pv is proportional to যদি nt হয়, আমরা যেটা লিখতে চাই এটা হচ্ছে pv is equal to n ক্যাপিটাল R T। এই R টা হচ্ছে প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট, যেটাকে আমরা আইডিয়াল গ্যাস কনস্ট্যান্ট বলি। আমরা কি এইটুকু বুঝতে পারি কিছুটা? এটা একটা ভ্যালু আছে, এটা ডেটা বুকলেটে দেয়া থাকবে, 8.31, হ্যাঁ 8.31 জুল পার কেলভিন পার মোল। এটাকে আমরা নিয়ে আসতে পারবো কিভাবে আসে। তাহলে R is equal to PV by NT, রাইট? হ্যাঁ, তাহলে প্রেসার, ভলিউম, নাম্বার অফ মোল এন্ড টেম্পারেচার, রাইট? এটা হচ্ছে R। PV is equal to nRT টা কিভাবে আসছে, জাস্ট এটা আমরা দেখাইতে চাই। কোনটা?
এই ফর্মুলা ইউজ করবা? হ্যাঁ, এটা নিয়ে একটা এটা এটা নিয়ে ওরা একটা ইয়ে দেয় আর কি, একটা ক্যালকুলেশন দেয়, পি ইকুয়াল টু এনআরটি একটা ক্যালকুলেশন দেয়, তখন তুমি এটাই ইউজ করবা। আমরা ক্যালকুলেশনটাই মেইনলি দেখাবো, বাট আমি দেখাইতে চাইছি যে ডেরাইভেশনটা কিভাবে, পি ইকুয়াল টু এনআরটি কিভাবে হলো। হ্যাঁ, ওকে। দেখো এই যে এরকম কোয়েশ্চেন করবে, ক্যালকুলেট দ্য ভলিউম calculate the volume occupied by 0.5 mole carbon dioxide at a pressure of 150 kilopascal and a temperature of 90 degree। আর টা দেয়া আছে, ঠিক আছে, সব দেয়া আছে না, n দেয়া আছে, প্রেসার দেয়া আছে, টেম্পারেচার দেয়া আছে, আর দেয়া আছে, v বাইট করব, ক্যালকুলেট দ্য ভলিউম। পারা যাবে? আচ্ছা, পারা যাবে না যদি না আমরা এটা না জানি। হ্যাঁ, পি ইকুয়াল টু এনআরটি তে প্রেসার মাস্ট বি ইন প্যাসকেল, এই ইউনিটে থাকা লাগবে, অন্য কোনো ইউনিট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেড। করলে এটা হবে না ক্যালকুলেশন। কেন হবে না এটাও বলতেছি। ভলিউম ভেরি ডেঞ্জারাস, মিটার কিউবে থাকা লাগবে। সারা জীবন সেন্টিমিটার কিউব আর ডেসিমিটার কিউব দেখছি, মিটার কিউব জীবনেও দেখিনি। দ্যাট ইজ দ্য অনলি প্লেস যেখানে হচ্ছে মিটার কিউবে আছে। ওকে, এন ইজ দ্য নাম্বার অফ মোলস, এটা আমরা জানি, মোল। আর mass divided by mass of 1 mole or molar mass is equal to number of mole, এটা আমরা জানি, এটা জাস্ট ইয়ে করলাম। n is mole, right? আর হচ্ছে 8.31 joule per kelvin per mole। temperature must be in kelvin not in degree centigrade। এই ইউনিটগুলো মেইনটেইন করা লাগবে, ঠিক আছে, এই ইউনিটগুলো মেইনটেইন করা লাগবে। এই ইউনিটগুলো মেইনটেইন না করলে তোমার ক্যালকুলেশন ভুল হবে সব সময়। জি, জানো না? ধরো 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইজ ইকুয়াল টু কত? 273 plus 25, so 298 Kelvin। জাস্ট 273 টা অ্যাড করে দেওয়া লাগবে যদি ক্যালভিনে কনভার্ট করতে চাও। ওকে, এইটুকু। তাহলে এইটা তুমি খুব ইজিলি করতে পারবা। PV is equal to nRT, আমাদের V বের করা লাগবে, তাই না? V is equal to nRT divided by P, correct? n কত? 0.5 mole times R কত? 8.31 times T কত? 298 plus না 2 কত? 292, okay, divided by pressure 150 kilopascal, তাই না? 150 into 1000 pascal। kilopascal মানে কি? কিলোগ্রামের মতো, তাই না? 1000 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবা, এই তো চলে আসছে। প্যাসকেল যাই হোক, এগুলা ইয়ে করা লাগবে না, জাস্ট ভিটা আলটিমেটলি কিসে আসবে? হ্যাঁ, মিটার কিউব, মিটার কিউবে। হ্যাঁ, মিটার কিউব, হ্যাঁ মিটার কিউবে রাখলে সমস্যা নাই, ওরা যেটা মন ধরে ওইটা করবে। ডেসিমিটার কিউব, বাট মিটার কিউবে দিলে সমস্যা। ওরা দেখবা ক্যালকুলেশন দিলে ওটা দিয়েই দিবে লাস্টে। যদি মিটার, দেখো ব্যাপারটা কি, 1000 cm কিউব is equal to 1 dm cube, right? আর 1000 dm cube is equal to 1 meter cube, তার মানে 1 meter cube is equal to 10 to the power 6 cm cube। বোঝা যায়? আচ্ছা, এখন এই সব কাহিনী কেন, তাই না? এটাও তো দরকার, এটা বলতেছি পরে। এগুলো পারবা তো? সবগুলো করবা? যদি ইয়ে দেয়া থাকে এখানে, যেমন ধরো 4 গ্রাম অক্সিজেন দেয়া আছে, তাহলে এটার ইয়েটা বের করে নিবা আগে, এটাকে আগে মোলে কনভার্ট করে নিবা, 4 ডিভাইডেড বাই 32, তাহলে এত মোল, তাহলে এটা মোলে কনভার্ট করে নিবা আগে। ওকে, ঠিক আছে। আর PV is equal to nRT, তো n মানে হচ্ছে mass divided by mr, RT। তাহলে ওরা যদি কখনো mr বা m দিয়ে দেয়,
তাহলে এটাকেও তুমি ইউজ করতে পারো চাই। ধরো পি দিয়ে দিছে, ভি দিয়ে দিছে, এম দিয়ে দিছে, আর দিয়ে দিছে, টি দিয়ে দিছে, এম আর দে আর আস্কিং ফর, দেন ইউ নিড টু ইউজ দিস ইকুয়েশন। ঠিক আছে, জাস্ট এন এর জায়গায় মাস ডিভাইডেড বাই মোলার মাস। ওকে, আচ্ছা এবার যেটা দরকার এটা হলো একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হয়, এটা হচ্ছে আর, তো আর ইজ ইকুয়াল টু কি বলছি, আর ইজ ইকুয়াল টু কি বলছি, এন আর টি না, এন টি, আর উপরে পিভি। পি এর ইউনিট কি, প্যাসকেল, ভলিউম মিটার কিউব, এন মোল, আর টি কেলভিন। এগুলো সব মিলে কি হয়েছে আলটিমেটলি, জুল পার কেলভিন পার মোল, রাইট? পার মোলটা বুঝছি, বুঝছি না, পার মোল বুঝছি, পার কেলভিনও বুঝছি, বাট জুল বুঝি নেই, বুঝছি? বুঝি না। হ্যাঁ, ওইটাই তো বলতেছি, জুল কি বুঝছি, বুঝি নেই। আচ্ছা তাহলে এটা কেমনে বুঝবো, এটা তো বোঝা দরকার, জুলটা কেমনে আসলো, একটা প্রবলেম তাই না? হ্যাঁ এই যে, হ্যাঁ এটাই তো, ও এটা ইনভার্সটা হয় নাই না, এই যে মোল ইনভার্স ওয়ান। তাহলে মোল ইনভার্স ওয়ান, কেলভিন ইনভার্স ওয়ান বুঝছি, তাহলে প্যাসকেল আর মিটার কিউব মিলে জুলটা হইছে তাই না? আচ্ছা তাহলে এটা তো জানা দরকার যে এটা কোত্থেকে আসছে, প্যাসকেল আর মিটার কিউব মিলে জুল কেমনে হইলো, খুবই প্রবলেমেটিক জিনিস। এই ক্রস দিয়ে দিব, আচ্ছা এটা, আচ্ছা ক্রস দিব, মিনিমাইজ করতে দেয় না। এই কথাটা খেয়াল করো ভালো করে, এটা জানা দরকার। ওয়ান জুল ইজ ওয়ান নিউটন মিটার তাই না, ওয়ান জুল ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান নিউটন মিটার তাই না, আর ওয়ান প্যাসকেল ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান নিউটন পার মিটার স্কয়ার। One Pascal is equivalent to 1 Newton of force applied over an area of 1 meter square. So 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. ঠিক আছে, তাহলে কি বলতেছি কথাটা, হ্যাঁ এটাই বলতেছিলাম এখানে কথাটা। 1 Pascal, 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square area, right? আরেকটা যেন কি বললাম, 1 Joule is equal to 1 Newton meter, right? তাহলে নিউটন পার মিটার স্কয়ার, এটাকে আমরা প্যাসকেল বলতে পারি। এই যে এই জায়গাটাতে আমরা নিউটন পার মিটার স্কয়ার দিলাম, ঠিক আছে? তাহলে নিউটন পার মিটার স্কয়ার, আর এই যে দেখো এম ইনভার্স 2 আর এম কিউব, এটা কাটলে শুধু এম থাকে না, তাহলে 1 নিউটন মিটার হুইচ ইজ 1 জুল। ঝামেলাটা এখানে, ওকে? তাহলে এটার জন্য এটা জুল হয়েছে, বাট এত কিছু আমাদের ক্যালকুলেট করা পসিবল না। সো যেটা করা লাগবে এটা হচ্ছে, এটা খেয়াল রাখা লাগবে যে প্রেসার শুড বি ইন প্যাসকেল, ভলিউম শুড বি ইন মিটার কিউব, আর নাম্বার অফ মোল তো আমরা জানি মোলে, টেম্পারেচারটা ক্যালভিন। এগুলো যদি ঠিক থাকে তাহলে আলটিমেটলি জুল পার ক্যালভিন পার মোল যেটা হচ্ছে আর এর ভ্যালু, ওটা ঠিক আছে, আদারওয়াইজ ঠিক নেই, উল্টাপাল্টা আসবে রেজাল্ট। আমি কি বুঝতে পারছি? কিন্তু এই ডিসকাশনটাও একটু খেয়াল রাখতে হবে।
লিখে রাখতে পারো 1 Pascal is equal to 1 Newton force is applied in per 1 meter square area আর 1 joule is equal to 1 Newton meter। এটা একটু লিখে নাও তাহলে আর ইয়ে হবে না, প্যাচ লাগবে না। আমরা পাসকাল না ধরে জুলস কেন বলি? আমি তো এটা জানি না, আমি তো জানি না এটা, তোমরা না জানো জুল কেন ধরো? এক্সেপশন। জুল কেন ধরো? এনার্জি ইউনিট না জুল? হ্যাঁ, এনার্জির এসআই ইউনিট তো জুলই, এর জন্য তো প্যাসকেল ধরে না। কিন্তু এইগুলা ধরো এই ডেরাইভেশন গুলা এক একটা এক এক জায়গা থেকে নেয়া। ধরো অনেকগুলা কান্ট্রিতে প্যাসকেল ইজ প্রিডমিনেন্ট ইউনিট, সো এগুলো এক একটা এক এক জায়গা থেকে নেয়া, নিয়ে আলটিমেটলি যে আর মানে আইডিয়াল গ্যাস কনস্ট্যান্টের যে ইউনিটটা ওরা নিছে দ্যাট ইজ বেসিক্যালি জুল পার মোল, কেলভিন পার মোল। তুমি যদি অন্য কিছু দিতে চাও এটা তো ইনকারেক্ট হবে। ধরো তুমি যদি ডিরেক্টলি দিয়ে দিতা 1 নিউটন মিটার পার কেলভিন পার মোল, এটা কি ইনকারেক্ট হইতো? তুমি অন্য ইউনিট দিয়েও তো এটা করতে পারতা। তো এগুলোর তো কোনো কেন কোয়েশ্চেন নাই আছে, এগুলো ওয়াইড বইলা লাভ নেই তো। এটা ধরো যারা স্ট্যান্ডার্ডটাকে ঠিক করছে দে আর দ্য পিপল যাদেরকে তুমি অবে করতেছো। এটা তো বলছি আগে। তুমি কয় ফুট, আমার হাইট কয় ফুট? 5 ফুট 10 ইঞ্চি। তাহলে এই যে যেই বেটা এই স্কেলটা বানাইছিল যে এইটুক স্টিকের নাম হচ্ছে 1 ফিট, ওই ব্যাটার কথা সবাই ফলো করতেছো, কেউ জিজ্ঞেস করতেছো না যে স্যার 5 ফিট কেন? আমি তো এটা দিয়ে যদি মাপতাম তাহলে তো আমি 12 ফিট হইতাম। এটা যদি 1 ফিট হইতো তাহলে আমার হাইট হইতো 12 ফিট, তাই না? এইটা তো কোয়েশ্চেন করতেছো না। তার মানে দ্য পারসন হু মেড দিস স্টিক, ওই লোকটা তো খুব বেশি জিনিয়াস ছিল না, মেবি সে কিং টাইপের কেউ ছিল, সে বলছে যে এই লাঠি দিয়ে মাইবা সবকিছু ঠিক করবা, এই সাইজের লাঠি, তাই না? সো দ্যাটস হাউ ইঞ্চ কেম এন্ড ফিট কেম এন্ড এগুলা আসছে করার, এভাবে চলতেছে। কেজি কেজি বলছি সেই স্টোন মাইপা এটা হয়েছে শেষ। আচ্ছা ইয়ে কই 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 এই যে বই, তাহলে এটা পারবা? যদি কেউ বলো যে স্যার আমি পিভি ইকুয়াল টু এনআরটি ক্যালকুলেশনটা বুঝছি এবং আমি এটা পারবো, কিন্তু তুমি এটা করবা না, তাহলে তুমি এটা জীবনও পারবো না। 4 মার্ক কি তোমার যাবে? একটা মার্কও পাবা না যদি এনাফ প্র্যাকটিস না করো। কথা যেটা বলি এটা বুঝো আমি কি বলি, আমি যেটা বলি এটাই কারেক্ট আর বাকি সবই ইনকারেক্ট। তুমি অনেক ভালো বুঝছো, লাভ নাই কোনো বুঝা, কিছুই পারবো না বুঝা। এই যে দেখো এগুলো সব ইভিজিবল টু এনার্জি ক্যালকুলেশন, এগুলো সব করবা, এগুলো হোমওয়ার্ক কিন্তু। ওয়ার্কের এক্সাম্পল 2, 3, কোয়েশ্চেন নাম্বার 6 সব হোমওয়ার্ক। এটা আমাদের সিলেবাস ওইভাবে নাই। এই যে হাইপোটার্মিক সিরিঞ্জ, হাইপোটার্মিক সিরিঞ্জ হলো একটা পিচ্ছি সিরিঞ্জ, যেটা একটা বড় সিরিঞ্জের মধ্যে তোমার স্যাম্পল ইনজেক্ট করার জন্য আমরা ইউজ করি। ডিটারমাইনিং রিলেটিভ মলিকুলার মাস। আচ্ছা এটা নিয়ে আপাতত কথা বলতে চাইতেছি না, এটা অনেক টাইম খায় ফেলবে। এগুলো সব পিভি ইকুয়াল টু এনার্জি ক্যালকুলেশন। হ্যাঁ 7, 8 লিকুইড স্টেট চলে গেলাম। হ্যাঁ গেলাম লিকুইড স্টেট। দ্য বিহেভিয়ার অফ লিকুইডস ও লেভেলসে যেগুলো পড়ছো পিচ্ছিকালে ওগুলো আগে পড়বা। when we heat a solid the energy transferred to the solid makes the particles vibrate more vigorously until the forces of attraction between the particles weaken, then the solid changes to liquid as its melting point arrives. ঠিক আছে?
Important, the melting point of a solid is the temperature at which it changes to a liquid at 1 atmospheric pressure. Pressure is constant, মানে 1 atmospheric pressure এ যেটা যে টেম্পারেচারটা ওইটা হচ্ছে তোমার melting point. তাহলে melting এগুলা গেল. When we cool a liquid, the particles lose kinetic energy, freezing হয়, তাই না? ওই পয়েন্টটাই freezing point. Melting point and freezing point মানে একটা solid to liquid and liquid to solid. It remain in a dynamic equilibrium state. At 0 degree, water is ice. At 0 degree, water is liquid water. It remain in dynamic equilibrium position. That is total amount of various things present in the reactant side and product side are same, are constant. Rate of forward reaction is equal to rate of back reaction. বুঝা যায়? তাহলে এগুলো দেখবা. Vaporization and vapor pressure. Boiling এর synonymous term কি? Vaporization আর vapor pressure. এটা দেখতেছি. When we heat a liquid, the energy transferred to the liquid makes the particles move faster or gain more kinetic energy. The forces of attraction between the particles weaken. The particles with most energy are the first to escape from the forces holding them together in the liquid. Sometimes এটাকে আমরা evaporation বলি, right? Number 4 point, the liquid evaporates. This happens at a temperature below the boiling point, right? Evaporation can happen at any temperature, আমরা বলছি. The difference between evaporation and boiling. The forces weaken enough for all the particles to become completely free from each other. They move fast and randomly and they spread out. The liquid boils. This happens at boiling point. These changes from the liquid state to the gas state is called vaporization. Definition টা আগে দেখো. The energy required to change 1 mole of liquid to 1 mole of gas is called enthalpy change of vaporization. Underline করো, memorize করবা, 2 marks. 2 marks এর question এটা. Vaporization, formation of vapor. But enthalpy changes vaporization is what? The energy required to change 1 mole of liquid to 1 mole of solid is called enthalpy change of vaporization. একদম সহজ definition, but memorize it. Okay, next point. সহজ জিনিস এগুলো. When you cool a vapor, the particles lose kinetic energy, so the molecules move around less quickly, experience increasing forces of attraction. মানে experience increasing force of attraction if we cool a vapor. Move more slowly and become close together. When the temperature is sufficiently low, the gas liquefies. আমরা condensation বলি এটাকে, তাই না? তাহলে চেঞ্জ অফ স্টেট এগুলো দেখবা. ডায়াগ্রামটা দেখো. Water molecules move from liquid to vapor. As more molecules move from liquid to vapor, এরপরে আলটিমেটলি কি, এই যে ধরো এটা এই যে এটাকে 1 উইক পরে যদি এসে দেখি কি দেখবো? পানি কমে গেছে? হ্যাঁ, সেম থাকবে, একটু কমবে. মানে আমরা দেখা বুঝবো না, বাট একটু কমবে. কেন? বিকজ এই ওয়াটার গুলো এভাপোরেট করবে, রাইট? এটার বাইরে তো যাইতে পারবে না, ইটস আ ক্লোজ সিস্টেম, রাইট? তখন কি হবে? ওয়াটার ভ্যাপার আর লিকুইড ওয়াটার, দে উইল বি ইন আ ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম স্টেট. তখন আমরা এটাকে কি বলবো? আমার বোতলের ভিতরে এই জিনিসটাকে H2O liquid, H2O gas. It is in dynamic equilibrium. তার মানে ধরো এখানে 1 লাখ বা 1 মিলিয়ন gaseous water আছে, আর ধরো ফর এক্সাম্পল জাস্ট বলতেছি 2 বিলিয়ন ওয়াটার মলিকিউলস আছে. It's not, but basically definitely অনেক বেশি, রাইট? জাস্ট আমি এক্সাম্পল দিতেছি. তাহলে এই 2 মিলিয়ন ওয়াটার ভ্যাপার আর 2 বিলিয়ন লিকুইড ওয়াটার, এই নাম্বারটা কখনো চেঞ্জ হবে না যখন এটা ইকুইলিব্রিয়াম স্টেটে চলে আসবে. টোটাল অ্যামাউন্ট অফ, মানে টোটাল নাম্বার অফ মোলস অফ ভেরিয়াস রিঅ্যাক্টেন্টস এন্ড প্রোডাক্টস প্রেজেন্ট আর কনস্ট্যান্ট. মানে ভেরিয়াস লিকুইড ওয়াটার এন্ড gaseous water present are constant, but it is not in static state, it is in dynamic state. মানে
যেই 2 বিলিয়ন লিকুইড ওয়াটার আছে, ওরা 2 বিলিয়ন লিকুইড ওয়াটার সবসময় 2 বিলিয়ন লিকুইড ওয়াটার নাই, নাম্বারটা 2 বিলিয়ন আছে, বাট ওয়াটার মলিকিউলস গুলা লিকুইড ওয়াটার কন্টিনিউয়াসলি গ্যাস হইতেছে, আর গ্যাস গুলো আবার কন্ডেন্স হয়ে হয়ে লিকুইড ওয়াটার হইতেছে, বাট টোটাল অ্যামাউন্ট অফ ভেরিয়াস থিংস প্রেজেন্ট আর কনস্ট্যান্ট, সেম না, ইকুয়াল, সেম, এগুলো লিখলে জিরো পাবো, কনস্ট্যান্ট, মানে 2 মিলিয়ন 2 বিলিয়ন এই রেশিওটা মেইনটেইন করবে সবসময়। কি বুঝতে পারছি? তাহলে ওই স্টেটটা হচ্ছে ডায়নামিক ইকুইলিব্রিয়াম স্টেট। ডিক্রিজ বিকজ এখন তো সব ব্যাপার না, ব্যাপার এখনো তোমার ইকুইলিব্রিয়ামটা এই সাইডে আছে, এটা ইকুইলিব্রিয়াম রিচ করে না এখন, এটা এখনো এরকম আছে। আমরা এখন যদি 2 বিলিয়ন 10,000 থাকে, তাহলে হচ্ছে এটা কইমা 2 মিলিয়ন কমবে ফার্স্ট স্টেপ, বিকজ ওয়াটার ব্যাপার এখনো অত ফর্ম করে না, এটা আগে ওইটা হবে, এরপর একটা সময় এসে it will reach dynamic equilibrium state, যেটাকে আমরা বলতেছি it reaches dynamic equilibrium. Clear? Yes. এগুলোই বলছে এখানে। Question number 9 দেখো, solid state. Solid state কি? Many ionic, metallic and covalent compounds are crystalline. ল্যাটিস তো বুঝি আমরা, তাই না? রেগুলার প্যাটার্ন, আয়নিক ল্যাটিস, এগুলো আমরা বলছি না? একটা ক্লোরাইডের চারদিকে কয়টা সোডিয়াম আয়ন? হাউ মেনি? এটা পাঁচটা। রাইট, লেফট, উপর নিচে, সামনে পিছনে। তাহলে একটা ক্লোরাইডের মানে around 1 chloride there are 6 sodium ions, and around 1 sodium ion there are 6 chloride ions. And that's very important. So part of the structure, right? This is part of the structure. মাঝখানে একটা যদি দেখো, এই যেটা, সেটা সোডিয়াম, তাহলে একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, ছয়টা, বুঝা যায়? সিমিলারলি ওইটাও এরকম, বাট এটা কিন্তু আরো বড়, এটা কন্টিনিউ করতে থাকবে, রাইট? অ্যাজ ইফ এই রুমটাকে আমরা এরকম গ্রিন আর ইয়েলো বল দিয়ে এই রুমটা করে ফেলছি।